Okay, good afternoon, all. Very few students they have joined. Only 29 students are present. So day by day, your count is decreasing. I don't know the reason. Okay. So without wasting time, let us start the session. So already we have started the day number two. Let me know how many points we have covered. Am I audible to all? Hello. Am I audible to all? Yes or no? Hello. Is there anyone? At least Yes, reply sir. yes or Audible. no. Huh. Okay. So we have started unit number two. Probably today we will finish unit number two. So let me check out how many points we have covered. I think up to this we have covered. That is array of pointers. Is it correct? We have finished the array of pointers in the last lecture. Anyone remembers what we have taken in the last lecture? Remind. Voice is my voice clearly audible to all? No, sir. Hello? No, no. No. Okay, okay. I will check. I will check. What is happening? Now it is audible. Hello. Now is it clearly audible to all? Not properly, sir. Not properly. Not properly. Wait, I will check what is the problem. Now check out whether it is audible clearly. Hello. Is it audible clearly now? It's breaking after some time, sir. Om Raje. After some time it is breaking. Okay. Some range issues there, so that's why maybe the reason. आता येतो सगळ्यांना क्लिअर? Yes, sir. Okay, okay. So let us start the today's session. So already we have covered array of pointers in the last lecture. Up to this point, I think we have covered. लक्षात आहे का कोणाच्या बघा array of pointer आपण बघितला होता. I think so. So in array of pointer, we know that we can create a pointer which can point to array. आपण एक पॉइंटर क्रिएट करू शकतो जो पूर्ण अरेला पॉइंट करेल. ओके. आणि अरे मध्ये जेवढे काही एलिमेंट आहेत that element can be accessed by using the pointer. Okay. And here in array of pointer, that concept is pointer to array, and this is array of pointer means what? You can create array of pointers and assign array elements to pointer. Okay. So that is the concept here. You can see in the example. The example is in front of you. So what we have done here is we have created one array int var. Okay. See this example, this particular example here. We have created one array. Name of the array is var, and there three elements are there in the array. Okay. And as three elements are there in the array, we have created one more array of pointers. Okay. See the main function, second line in the main function, what that indicates? Int star ptr of 3.
that is we have created a pointer, okay, and array of pointer which will point or which will store the 3 elements. ओके, 3 पॉइंटर क्रिएट केलेत आपण आणि प्रत्येक पॉइंटर काय करेल, ऍरे मधला प्रत्येक एक एक एलिमेंटचा ऍड्रेस स्टोअर करेल. आता ऍरे मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत, यू कॅन सी व्हेअर नावाचा एक आपण ऍरे क्रिएट केलेला आहे अँड इट इज टेकिंग 3 एलिमेंट्स. दॅट्स वाय वी हॅव क्रिएटेड ऍरे ऑफ पॉइंटर विच विल स्टोअर द 3 एलिमेंट्स. दॅट्स वाय स्टार पीटीआर 3. आणि नेक्स्ट फॉर लूप मध्ये काय केलंय बघा, आपण एक एक एलिमेंट ऍरे मधला पॉइंटर मध्ये स्टोअर करतोय. ओके, पीटीआर ऑफ आय इज इक्वल टू एम्परसेंट व्हेअर ऑफ आय. म्हणजे व्हेअर ऑफ आय म्हणजे काय, जो व्हेअर नावाचा ऍरे आहे त्याच्यामधला एक एक एलिमेंट त्याचा ऍड्रेस त्या व्हेअरच्या अगोदर आपण काय लिहिले बघा, एम्परसेंट. म्हणजे त्या प्रत्येक एलिमेंटचा ऍड्रेस तुम्ही कुठं स्टोअर करताय, पॉइंटर मध्ये, ऍरे ऑफ पॉइंटर मध्ये. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ ऍरे ऑफ पॉइंटर. So this is happening internally. Internally काय होते, so whatever array we have created, size of array is 3. We know that array is starting from 0th position, 0th index. So var of 0, var of 1, var of 2 म्हणजे 3 एलिमेंट असणारा array आहे जो 0 पासून स्टार्ट झाला. इट इज हॅव्हिंग 3 एलिमेंट्स 10, 100 and 200. ओके, डायग्राम बघा, राईट साइड बघा डायग्राम. कशाची डायग्राम आहे, ती ऍरेची डायग्राम आहे ज्याच्यामध्ये 3 एलिमेंट आहेत, 10, 100, 200. ओके, every element is having some address. Okay, in the memory every element, every number is having some address. So first number is having address 5000. तो ऍड्रेस तुम्ही कुठे स्टोअर करताय, पॉइंटर मध्ये. सो दॅट्स वाय पीटीआर ऑफ 0 contains the address of var of 0. Similarly, second element is stored at 5004 location. 5004 का घेतला आपण, बिकॉज साइज ऑफ इंटिजर इज 4 बाईट, म्हणून 4 बाईट 5004 बाईटला नेक्स्ट एलिमेंट असेल. आणि आपल्याला माहित आहे ऍरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड ऍट कंटिजियस मेमरी लोकेशन. कंटिजियस मेमरी लोकेशनला ऍरे मधले एलिमेंट असतात. म्हणजे पहिल्या लोकेशनला पहिला एलिमेंट, त्यानंतर त्या एलिमेंटची साईज कॅल्क्युलेट होऊन दुसऱ्या लोकेशनला दुसरा एलिमेंट. आता इथं बघा, पहिल्या लोकेशन म्हणजे 5000 लोकेशनला पहिला एलिमेंट आहे, दुसरा एलिमेंट 5004 ला आहे, कंटिजियस आहे. 5004 ला का, कारण पहिल्या एलिमेंटला 4 बाईट लागते, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज इंटिजर एलिमेंट दॅट रिक्वायर्स 4 बाईट. लगेच इमिजिएटली 4 बाईट सोडून दुसरा एलिमेंट असणार. परत तिसरा एलिमेंट कुठे आहे बघा, 5008 कंटिजियस आहे, because second element also requires 4 bytes of memory. So that's why these elements are internally stored contiguously. Okay, and addresses of all those elements are assigned to the pointer. So this concept is actually array of pointers. Okay, that we have seen in the last lecture. Okay, now let us begin with the new concept. स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर झाले का, चालू केलं होतं का आपण लास्ट लेक्चरला? कॅन एनीबडी हेल्प मी वेदर वी हॅव स्टार्टेड स्ट्रक्चर? आता येतोय का आवाज सगळ्यांना क्लिअरली? हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना क्लिअरली? ओके ओके. So structure, let us begin with the new concept that is called as a structure. I don't know whether we have started or not, I don't remember. You are also not replying. जरी चालू केला असला तरी आपण चालू करूया. ओके, सो स्ट्रक्चर इज व्हॉट, इट इज लाईक अन ऍरे. ऍरे सारखंच आहे. इंटरनल ऍरे काय होतो, ऍरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप. ओके, ऍरे मध्ये तुम्ही काय करू शकता, मल्टिपल एलिमेंट स्टोअर करू शकता, बट ऑल दोज एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, एकाच टाइपचे. मीन्स इफ आय क्रिएट द ऍरे ऑफ इंटिजर, ओके, सपोज int a of 5. So a is the name of array which will store 5 elements and all those elements are of integer type only. Okay, that is the concept of array. That is, it stores the elements, multiple elements of same type. And how it stores? It stores to the contiguous memory location. Contiguous memory location म्हणजे काय, आपण बघितलं आता, एका ब्लॉक नंतर इमिजिएटली दुसऱ्या ब्लॉक मध्ये काय केलं जाईल, दुसरा एलिमेंट स्टोअर केला जाईल. सो कंटिन्युअसली एलिमेंट्स विल बी स्टोअर्ड इनटू द मेमरी.
So structure is also like same, but the difference between array and structure is that structure can store multiple elements of different data type, maybe of same data type, maybe of different data type. स्ट्रक्चर मध्ये काय करू शकता, मल्टिपल एलिमेंट स्टोअर करू शकता आणि ते सगळे एलिमेंट्स कसे असतील, मे बी एकाच टाइपचे असतील किंवा वेगवेगळ्या टाइपचे असतील. जस्ट मिनिट, just wait for 1 minute. Okay, so that is the difference between structure and array. सो दोन्ही मध्ये काय करू शकताय तुम्ही, मल्टिपल एलिमेंट स्टोअर करू शकताय, अरे मध्ये पण स्टोअर करू शकताय, स्ट्रक्चर मध्ये पण स्टोअर करू शकताय. बट द बेसिक डिफरन्स बिटवीन स्ट्रक्चर अँड अरे इज दॅट इन अरे you can have multiple elements of same data type and those elements are stored at contiguous memory location, whereas in structure you can have multiple elements maybe of same type, maybe of different data type, and those elements are also stored at contiguous memory location. Okay, so this is the similarity between structure and array. Okay, so what we have written here, arrays allow to define types of variables that can hold several data items of the same kind. Similarly, structure is another user defined data type available in C that allows to combine data items of different kind. That is the difference. So defining structure, how can we define a structure? So to define a structure, we have to use the keyword struct. Okay, the struct statement defines a new data type with more than one member. You can see here, in order to define a structure, you have to use the struct keyword in front of that structure name, and within opening and closing curly bracket you can have structure members. Okay, member definition means what? Structure members, variables, different variables you can take inside the structure. And at the end of closing curly bracket of structure, you can declare structure variable. Okay, you can have structure variable here. Just a minute. And at the end you need to provide the semicolon. Okay, creating structure variable after the closing bracket of structure is optional. म्हणजे तुम्ही स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल तिथेही क्रिएट करू शकता किंवा मेन फंक्शन मध्ये पण तुम्ही तो व्हेरिएबल क्रिएट करू शकता. Okay, let us see the example. See this example. Here we have created the structure. How it is created? We have seen we have to use the keyword struct. Okay, in order to create the structure. So by using struct keyword in front of that structure name, so books is the name of structure. Okay, inside the opening and closing curly bracket of structure, we can have different data members of structure. We can have different data members of structure. आता जसं मी सांगितलं की ऍरे आणि स्ट्रक्चर मध्ये काय डिफरन्स आहे, सॉरी करेक्ट, ऍरे मध्ये काय आहेत, मल्टिपल एलिमेंट्स आहेत पण एकाच टाइपचे आहेत. इथं बघा स्ट्रक्चरचे एलिमेंट बघा कसे आहेत, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स मे बी ऑफ सेम डेटा टाइप, मे बी ऑफ डिफरंट डेटा टाइप. स्ट्रक्चर मध्ये एकाच टाइपचे पण सगळे एलिमेंट असू शकतात किंवा वेगवेगळ्या टाइपचे पण असू शकतात. इथं बघा काय आहे स्ट्रक्चर मध्ये, फर्स्ट एलिमेंट इज कॅरेक्टर ऍरे, कॅर टायटल 50 दॅट इज कॅरेक्टर ऍरे. सेकंड कॅर ऑथर 50, दुसरा पण कॅरेक्टर एलिमेंट आहे. तिसरा कॅर सब्जेक्ट 100, तिसरा पण कॅरेक्टर आहे. आणि चौथा कुठला आहे, इंट बुक आयडी. म्हणजे इथं आपण काय म्हणू शकतो, इन दिस structure we have different types of elements. First three elements are character array and fourth element is integer. Okay, so we can say inside this structure we can have different data items, we can have different elements. आणि स्ट्रक्चर जिथं क्लोज होतं तिथं आपण काय करायचं आहे, स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल क्रिएट करायचा आहे. दॅट इज ऑप्शनल. यू कॅन सी हिअर आफ्टर द क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट ऑफ स्ट्रक्चर, जस्ट अ मिनिट, after the closing curly bracket of structure we have created this. Yes, स्ट्रक्चर झाले सर, युनियन स्टार्ट केलं सर. युनियन स्टार्ट केलं, मी तेच विचारतोय सुरुवातीपासून, कोण रिप्लायच देत नाही. तर मी विचारलं की नाही किती झालेलं आहे, किती झालेलं, नो वन वॉज रेडी टू रिप्लाय.
काय होते, मला 2 डिव्हिजन असतात, माझ्या लक्षात येत नाही सिलेबस किती, कुठल्या डिव्हिजनला किती झालाय. मी तुम्हाला स्टार्ट पासून विचारतोय सिलेबस किती झालाय, कोणच काय रिप्लाय देत नाही. हा युनियन मध्ये किती घेतलंय आपण? एक्झाम्पल बघितलं तर युनियन मध्ये एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण. ओके, आय थिंक दिस एक्झाम्पल वी सीन ना, we were getting some different output. हा यस. Okay. Okay, can anybody tell me the difference between union and structure? युनियन, स्ट्रक्चर अँड ॲरे, तिन्ही मधला डिफरन्स मला कोण सांगेल? जर तुम्हाला क्लिअरली समजला असेल तर तुम्ही सांगू शकता. व्हॉट इज द डिफरन्स इन युनियन, स्ट्रक्चर अँड ॲरे? पहिल्यांदा सांगा, ॲरे आणि स्ट्रक्चर मध्ये काय डिफरन्स आहे? हा यस Sir, array is a set of similar elements. ओके. Then structure is a dissimilar set of elements. But in union, we can define functions or other things also. इन युनियन वी कॅन डिफाईन फंक्शन. ओके, अजून कोण सांगेल? बट व्हेरी गुड, ऍटलिस्ट तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेताय, दॅट इज व्हेरी गुड. चुकलं तरी चुकू द्या, असं तुम्ही रिस्पॉन्स द्या. तुमचा रिस्पॉन्सच येत नाही, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतोय. बघा, ॲरे मी सांगितलं की ॲरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप. ओके, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मे बी सेम डेटा टाइप, मे बी डिफरंट डेटा टाइप. ओके, हा दोन्ही मधला फरक. युनियन इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मे बी सेम डेटा टाइप, मे बी डिफरंट डेटा टाइप. स्ट्रक्चर आणि युनियनचं काय आहे, दोन्हीमध्ये पण तुमच्याकडे एकाच डेटा टाइपचे एलिमेंट्स असू शकतात किंवा वेगवेगळ्या डेटा टाइपचे एलिमेंट्स असू शकतात इन केस ऑफ स्ट्रक्चर अँड युनियन. बट ॲरे मध्ये काय आहे, एकाच टाइपचे एलिमेंट पाहिजेत. हा तिन्ही मधला डिफरन्स झाला. दुसरं सिमिलॅरिटी बघा काय असू शकते, तिन्ही मध्ये सिमिलॅरिटी बघा. आता तिन्ही मध्ये म्हणू शकत नाही आपण. स्ट्रक्चर आणि ॲरे मध्ये सिमिलॅरिटी काय आहे, इंटरनली मेमरी कशी अलोकेट होते, कंटिन्युअस मेमरी विल बी अलोकेटेड. Okay, contiguous memory will be allocated for array as well as for structure. But in case of union, हा इथं खरा फरक आहे. युनियनला मेमरी कशी अलोकेट होते सांगाव? लार्जेस्ट आपण मेमरी बघितलं. एकच. करेक्ट, यस 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 करेक्ट. एकच ब्लॉक अलोकेट करून दिला जाईल. एकच ब्लॉक म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणू शकतो, जो तुमच्या युनियन मधला लार्जेस्ट एलिमेंट आहे त्याला लागणारी मेमरी जेवढी आहे तेवढीच मेमरी अलोकेट करून दिली जाईल. ओके, एक्झाम्पल मी बघूया आपण एक एक्झाम्पल, त्याच्यावरून मला सांगा. वेट अजून सिंपल एक्झाम्पल आहे का? हा ठीक आहे, हे एक्झाम्पल बघा. वी हॅव क्रिएटेड वन युनियन हिअर. नेम ऑफ युनियन इज डेटा. ओके, इन दिस युनियन वी हॅव 3 different variables, integer I, float f, char str 20. आता या युनियनला, ज्या युनियनचं नाव आहे डेटा, ह्या युनियनला मेमरी किती लागेल? हाऊ मच मेमरी दिस युनियन विल रिक्वायर? किती मेमरी लागेल ह्या युनियनला सांगा बरं. जसं आपण आता सांगितलं की memory allocation for union is the largest element of the union. ओके, किती मेमरी अलोकेट करायची हे कशावरती ठरतं? द मेमरी रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द युनियन. सो दॅट मच मेमरी विल बी अलोकेटेड. व्हॉट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन दिस युनियन? वी हॅव 3 elements. Integer I, let us suppose integer I requires 4 bytes of memory. Float f requires 8 bytes of memory. And this character array requires 20 bytes of memory. So which is the largest element? कुठला लार्जेस्ट एलिमेंट आहे? मी सांगितलं आता, इंटिजरला 4 बाईट आहे, फ्लोटला 8 बाईट आहे, आणि ह्या कॅरेक्टरला किती आहे? हा कॅरेक्टर ॲरे आहे.
वी नो दॅट कॅरेक्टर रिक्वायर्स 1 बाईट, पण इथं किती आपण घेतोय 20 एलिमेंट्स वी आर टेकिंग, सो 20 बाइट्स. So what is the amount of memory required for this particular union? 20 बाय. करेक्ट, कारण ह्याच्यामध्ये लार्जेस्ट एलिमेंट कुठला आहे, दॅट कॅरेक्टर अरे इज द लार्जेस्ट एलिमेंट. Okay, and it requires 20 bytes of memory. So 20 bytes of memory will be allocated to this union. But if suppose this is a structure, this is not union. युनियनच्या ऐवजी हे जर स्ट्रक्चर असतं तर किती मेमरी लागली असते सांगा. सो इफ इट इज अ युनियन, इफ इट इज अ स्ट्रक्चर, इट विल रिक्वायर, बघा, इंटिजर रिक्वायर्स 4 बाइट, float requires 8 bytes, so 8 plus 4 12, and this 20, so 32 bytes of memory will be required if it is a structure. Okay, जर स्ट्रक्चर असतं तर 32 बाइट्स लागली असती, कारण सगळ्याला मेमरी अलोकेट करावी लागते, and that memory will be allocated contiguously in case of structure. But it is a union, so largest memory, largest variable in the union, that much memory will be allocated to the union. So that we have seen. Very good. बाकीचं युनियन आणि स्ट्रक्चर मध्ये काहीही फरक नाही. सो पॉइंटर टू स्ट्रिंग हा कन्सेप्ट आपण स्ट्रिंगच्या वेळेस बघूया. आपल्याला एक स्ट्रिंग वरती सर समवन ट्राइंग टू जॉईन मीटिंग, प्लीज अलाउ देम. आय एम नॉट गेटिंग एनी रिक्वेस्ट हिअर. ओके, हा स्ट्रिंग जो कन्सेप्ट आहे, वी हॅव अ सेपरेट युनिट ऑन स्ट्रिंग, सो ऍट दॅट टाइम वी विल सी दिस कन्सेप्ट क्लिअरली. ओके, स्ट्रिंग वरती आपल्याला बरेचसे फंक्शन बघायचे आहेत, स्ट्रिंग काय आहे ते बघायचं आहे. ऍट दॅट टाइम वी विल सी दिस कन्सेप्ट क्लिअरली. फक्त लक्षात ठेवा, वी नो दॅट in order to read the string from user we have to use fgetS function instead of that scanf function. हे आपण बघितलं होतं लास्ट टाइम. ओके, युजर कडून जर स्ट्रिंग रीड करायची असेल तर आपण स्कॅनएफ फंक्शन पण रीड करू शकतो. बट द प्रॉब्लेम विथ स्कॅनएफ फंक्शन इज that scanf function cannot read the space between two words. Okay, for example, if it is not visible, okay, just a minute, just a minute, I will check. आज असं का व्हायला लागले. Okay, I will rather I will open the PPTs from mobile because some problem is there with laptop. Just a minute. ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना.
Yes, sir. So we are discussing about the string. So we have separate pointer to string. One point is remain from this particular unit. So that point we will see at the time of string unit, because we have a separate unit on string. So at that time we will see what is string, how to access string, different functions are there, string functions. Okay, so at that time we will see this point, pointer to string. Okay, this particular point to string. So pointer to function. Next point is a pointer to function. Okay, only 2 points from this unit are remain, so that we will see. So pointer to function, we know that it is possible to create a pointer and which will point to variable, which will point to structure, which will point to function. आपण बघितले, आपण एकदा पॉइंटर क्रिएट केला की तो पॉइंटर तुमच्या व्हेरिएबलला पॉइंट करू शकतो, तो पॉइंटर तुमच्या स्ट्रक्चरला पॉइंट करू शकतो, तो पॉइंटर तुमच्या ॲरेला पॉइंट करू शकतो. जस्ट मिनिट हा, थोडा रेंज प्रॉब्लेम होतोय सारखा, एकच मिनिट थांबा. Please don't leave the meeting. Some network issue I'm facing here. I hope you will understand it. Why screen is not able to? Wait. I will start it from mobile because it is taking so much time. Hmm. Student, please don't leave the session.
स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? येस सर. थोडासा प्रॉब्लेम झालेला आहे लॅपटॉप मध्ये, त्याच्यामुळे परत मोबाईल वरती घेतोय. आय होप यू विल कन्सिडर दिस. Just a minute, I will come to that point. जस्ट मिनिट, काय प्रॉब्लेम झाला आहे? ओके, पॉइंटर टू फंक्शन. सगळ्यांना आवाज येतोय ना? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? आवाज येतोय? येस सर. ओके. सो आजचं लेक्चर आपण कंबाईन घेतोय. सो सगळ्यांनी लक्ष द्या व्यवस्थित. ए डिव्हिजन आपण घेतोय. we know that we can create a pointer which will point to anything. आपण पॉइंटर क्रिएट केला, व्हेरिएबल ला पॉइंट करू शकतो तो पॉइंटर. We can create a pointer which will point to, we can create a pointer which will point to structure. Like the same way we can create a pointer with, yes, the same way we can create a pointer which will point to function. Okay, pointer आपण क्रिएट करू शकतो जो फंक्शन ला पॉइंट करेल. So it is Sir. possible to declare pointer. Yes, sir. Your voice clear, sir. Voice is not, voice is not clear. हा सर. ओके, आता येतो सगळ्यांना? येस. Okay, so create a pointer which will point to function. So it is possible to declare a pointer pointing to function which can be used as argument in another function. इथं आपल्याला काय करायचं आहे? एक पॉइंटर क्रिएट करायचा आहे जो की तुमच्या फंक्शनला पॉइंट करेल, जो तुमचं फंक्शन कॉल करेल, एक्झिक्यूट करेल. ओके, सो अ पॉइंटर टू फंक्शन इज डिक्लेअर्ड ॲज. आता त्याच्यासाठी कसं पॉइंटर तुम्ही डिक्लेअर करणार? सो हिअर यू नीड टू राईट द टाइप, that is type of that function. Okay, type of function means return type of function. फंक्शनचा रिटर्न टाइप काय आहे? त्याच रिटर्न टाइपचं तुम्हाला पॉइंटर लागेल. सो हिअर टाइप ब्रॅकेट स्टार पॉइंटर नेम. ओके, ब्रॅकेट मध्ये स्टार आणि पॉइंटरचं नाव टाकायचं. पहिलं ब्रॅकेट क्लोज, सेकंड ब्रॅकेट पॅरामीटर्स. ओके, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये फंक्शनला जे पॅरामीटर आहेत ते पॅरामीटर इथे तुम्हाला. ओके, लक्षात ठेवा, पॉइंटर टू सर व्हॉइस पॉइंटर. ओके, आता येतो क्लिअर? येस सर. हॅलो. ओके,
पॉइंटर टू फंक्शन Yes, sir. हा लक्षात ठेवा, हा एक व्हेरिएबल आहे जो कुणालाही पॉइंट करू शकतो. म्हणजे व्हेरिएबलला पॉइंट करू शकतो, स्ट्रक्चरला पॉइंट करू शकतो, ऍरेला पॉइंट करू शकतो, फंक्शनला सुद्धा पॉइंट करू शकतो. आता कुठला कन्सेप्ट बघतोय आपण? पॉइंटर टू फंक्शन. म्हणजे पॉइंटर क्रिएट करा जो तुमच्या फंक्शनला पॉइंट करेल. फंक्शनला पॉइंट करेल म्हणजे काय हो एक्झॅक्टली? तर त्या फंक्शनचा ऍड्रेस पॉइंटर स्वतःमध्ये स्टोअर करून घेईल, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही फंक्शन एक्झिक्यूट कराल, compiler doesn't need to check that function in the memory. Compiler will check the address pointer itself in order to execute that function. कंपायलरला लगेच पॉइंटर मध्ये त्या फंक्शनचा ऍड्रेस मिळेल आणि तो इझिली त्या फंक्शनला एक्झिक्यूट करू शकतो. कंपायलरला त्या फंक्शनला कुठेही सर्च करत बसायची गरज लागणार नाही. ओके, सो पॉइंटर टू फंक्शन त्याच्यासाठी कसा डिक्लेअर करणार आपण बघितलं. एक्झाम्पल बघा, हिअर वी हॅव taken one function sum. Okay, simple addition we have performed here. So one function we have taken here. Now come to the main function. Now here we have to create a pointer which will point to function. So बघितलं होतं आपण, त्याचा सिंटॅक्स बघितला कसा क्रिएट करायचा पॉइंटर टू फंक्शन. रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन काय? रिटर्न टाइप फंक्शनचा इंट. ओके, सो दॅट्स वाय वी हॅव रिटर्न हिअर इंट इन ब्रॅकेट पॉइंटर नेम. आता पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये आपण काय करतोय तर पॉइंटर क्रिएट करतोय. सो हिअर स्टार fp इज द नेम ऑफ पॉइंटर. fp इज द नेम ऑफ पॉइंटर. सो पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये आपण काय केला? पॉइंटर क्रिएट केला. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये पॅरामीटर्स ऑफ द फंक्शन. यू कॅन सी दिस सम फंक्शन इज टेकिंग 2 पॅरामीटर्स अँड बोथ द पॅरामीटर्स आर इंटिजर. सो हिअर वी नीड टू राईट ओनली द डेटा टाइप ऑफ दॅट पॅरामीटर्स. बघा, एक्स चा डेटा टाइप इंटिजर आहे, वाय चा डेटा टाइप इंटिजर आहे. सो 2 पॅरामीटर आहेत म्हणून इथं मी 2 पॅरामीटर पास केलेत. बघा, परत एकदा सांगतो, इथं पॉइंटर टू फंक्शन कसा क्रिएट केलेला आहे. रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन पॉइंटर्स फंक्शन साठी क्रिएट करतोय. ओके, सो चेक आउट द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. सो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज इंटिजर. दॅट्स वाय वी आर क्रिएटिंग द इंटिजर पॉइंटर. इथं जर रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज void, then we have to create the void pointer. Depends on what value that function is returning. So here function is returning so integer pointer in bracket pointer name. पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये काय? pointer name. So star fp is the name of pointer. In second bracket parameters of the function. So this function is taking 2 integer parameters. That's why we have written here int. So this first statement indicates that we have created the pointer. इथं आपण फक्त pointer create केला. Now second thing is we have to point our pointer to the function. पहिली स्टेप काय आहे? पॉइंटर क्रिएट करा. सो हिअर वी हॅव क्रिएटेड द पॉइंटर. मेन फंक्शन मधलं पहिलं स्टेटमेंट काय इंडिकेट करतं? वी हॅव क्रिएटेड द पॉइंटर. सेकंड थिंग इज वी हॅव टू पॉइंट आवर पॉइंटर टू फंक्शन. सो सेकंड बघा स्टेटमेंट काय मेन फंक्शन मध्ये? fp इज इक्वल टू सम indicates that your pointer is now going to point to the function. ओके, आता इथं काय झालं? तुमचं फंक्शनला पॉइंट केलं. तिसरं काय आहे? फंक्शन तुमचं कॉल करायचं. 3 स्टेप आहेत बघा पॉइंटर टू फंक्शन मध्ये. फर्स्ट इज क्रिएट द पॉइंटर, सेकंड इज असाइन द पॉइंटर टू फंक्शन, अँड थर्ड इज कॉल द फंक्शन. नाउ थर्ड स्टेप इज कॉलिंग द फंक्शन. आता फंक्शन कॉल करतोय, पण कशाने कॉल करायचं आपल्याला? वी हॅव टू कॉल द फंक्शन बाय पॉइंटर. ओके, कारण आपण सेकंड स्टेप मध्ये काय केलंय बघा, फंक्शनला आपण पॉइंटरला असाइन करतोय. सो वी हॅव टू कॉल द फंक्शन बाय पॉइंटर ओनली. आपण fp in bracket 10 and 15. Here we are calling the sum function actually. आपण इथून कॉल करतोय, fp कॉल करतोय म्हणजे काय? fp मध्ये काय आहे? सम फंक्शनचा ऍड्रेस. So whenever you are calling that pointer, it means that you are calling the function. सम फंक्शनला 2 पॅरामीटर पाहिजेत. So that's why we have passed here 10 and 15. So 10 value will be stored in variable x, 15 value will be stored in variable y. In bracket त्याच्यामध्ये काय होते बघा, सम फंक्शन प्लस 10 प्लस 15. So 25 result will be written here. इथून रिटर्न काय आला? रिझल्ट 25. तो रिझल्ट तुम्ही कुठे स्टोअर करताय?
नवीन एक व्हेरिएबल घेतलेला आहे यस, इंटिजर यस. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू इन यस? दॅट इज 25 अँड दॅट व्हॅल्यू यू आर प्रिंटिंग हिअर. समजते का बघा पॉइंटर टू फंक्शन कसा क्रिएट केलेला आहे? आवाज येतो सगळ्यांना? हॅलो, समजते का सगळ्यांना? येस और नो? येस सर. हा, ओके. पुढचं एक एक्झाम्पल बघा. जर इथं समजलं नसेल तर हे एक्झाम्पल बघा, तुमच्या लक्षात येईल. We are getting the concept pointer to function means creating a pointer which is going to point to the function. Okay, so कुठल्या स्टेप आहेत? पहिल्यांदा पॉइंटर क्रिएट करावा लागेल. दुसरी स्टेप काय आहे? पॉइंटर तुमच्या फंक्शनला असाइन करावा लागेल. तिसरी स्टेप काय आहे? फंक्शन कॉल. function, we have only one function, that is function. Here we are having multiple functions. First function is multiplication, so we have 3 functions, and you can observe that all these functions are taking only 2 parameters. So add function is taking 2 integer parameters, sub function is also taking 2 integer parameters. This multiplication function is also taking 2 integer parameters. So we can say all the functions are taking only 2 parameters. Okay. Now come to create point. Okay. Hello, sir. Return type check kara. All yes. Yes. Voice is big, sir. Yes, who is there? Voice is not clear. Hello. Voice is not clear. That is what you are saying, na? हाँ सर, ब्रेकिंग होतं. I'm not getting the reasons because रेंज तर दिसते इथं, पण तुम्ही म्हणताय व्हॉइस आवाज क्लिअर येत नाही. मलाच कळणार रिझन काय आहे. मे बी सम टेक्निकल रिझन मे बी देअर. ओके, येतोय का आवाज सगळ्यांना क्लिअरली? येस सर, आता येतोय. हा हा, ओके. सो दिस इज एक्झाम्पल वेअर वी हॅव अ पॉइंटर, वी हॅव ओनली वन फंक्शन. ओके, आता हे एक्झाम्पल बघा. इथं आपल्याकडे 3 फंक्शन आहेत. ऑल दी फंक्शन्स आर टेकिंग 2 इंटिजर पॅरामीटर्स अँड ऑल दी फंक्शन्स आर रिटर्निंग इंटिजर व्हॅल्यू. प्रत्येक फंक्शनचा रिटर्न टाइप चेक करा. add function is returning integer value, sub function is returning integer value, this multiplication function is also returning integer value. So we can say that we have 3 functions. All the 3 functions are taking 2 integer parameters and all the functions are returning integer value. Okay, now here we have to create a pointer which will point to all the 3 functions. Okay, now see here the main function. Now int, why I'm taking or why I'm creating integer pointer? Because return type of all the function is integer. So that's why I'm creating integer pointer. Okay, in bracket pointer name. Okay, in bracket pointer name. आता इथं आपण काय केलंय बघा, पॉइंटरचा ऍरे तयार केलाय. पॉइंटरचा ऍरे तयार केलाय. का तयार केलाय? कारण इथं आपल्याकडे 3 फंक्शन आहेत. तिन्ही फंक्शन इंटिजर व्हॅल्यू रिटर्न करतायत. तिन्ही फंक्शन मध्ये 2 इंटिजर पॅरामीटर आहेत. सो एकाच लाईन मध्ये तुम्ही काय करू शकता, पॉइंटर तुमचा तिन्हीला पॉइंट करू शकता. हियर देर इज नो नीड टू राईट फर्दर मोर स्टेटमेंट्स. इन अ सिंगल लाईन यू कॅन क्रिएट अ पॉइंटर विच विल पॉइंट टू ऑल दी 3 फंक्शन्स. कसं क्रिएट केलंय बघा, इंटिजर. व्हाय? बिकॉज ऑल दी फंक्शन्स आर रिटर्निंग इंटिजर व्हॅल्यू. इन ब्रॅकेट पॉइंटर नेम, त्याचा मी ऍरे तयार केला. देन 2 इंटिजर पॅरामीटर, कारण प्रत्येक फंक्शन मध्ये 2 इंटिजर पॅरामीटर आहेत म्हणून मी इथं 2 इंटिजर पॅरामीटर लिहिले. इज इक्वल टू, आता कशाला पॉइंट करायचं बघा, ऍड, सब अँड मल्ट. आता ऍड फंक्शन कुठं जाईल बघा, fp ऑफ 0 हा पॉइंटर आहे. fp पॉइंटर आहे. सो fp ऑफ 0 आणि त्याच्या पुढे आपण ऍरे घेतलेला आहे. ह्या पॉइंटरचा ऍरे तयार केलाय. वी नो दॅट ऍरे इंडेक्सिंग कुठून स्टार्ट होते, 0 पासून.
सो एफपी ऑफ 0 मध्ये तुमचं ऍड फंक्शन असेल, एफपी ऑफ 1 मध्ये सब फंक्शन असेल, एफपी ऑफ 2 मध्ये मल्टिप्लिकेशन फंक्शन असेल. ओके, समजते का? बघा इथं आपण पॉइंटरचा ऍरे तयार केलेला आहे. सो 0th पोझिशनला ऍड फंक्शन असेल, फर्स्ट पोझिशनला सब फंक्शन असेल, सेकंड पोझिशनला मल्टिप्लिकेशन फंक्शन असेल. आणि इथं आपण काय करतो, युजरला चॉईस देतोय की तुम्हाला व्हॉट ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म. सो दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर व्हाईल लूप. प्रिंट केला आपण, 0 एंटर केलं तर ऍडिशन होणार, कारण आपल्याला माहिती आहे हे ऍड फंक्शन कुठल्या पोझिशनला आहे, 0th पोझिशनला, कारण आपण पॉइंटरचा ऍरे तयार केलाय आणि ऍरे 0 पासून स्टार्ट होतो, म्हणून 0 पोझिशनला ऍड फंक्शन आहे. म्हणून इथं प्रिंटफ मध्ये काय लिहिले बघा, जर 0 टाकलं ऍडिशन परफॉर्म होईल, 1 टाकलं सबस्ट्रॅक्शन परफॉर्म होईल, 2 टाकलं मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म होईल, आणि एंटर युअर चॉईस. ओके, नाउ युजर हॅज एंटर दी चॉईस. ओके, डिपेंड्स ऑन चॉईस. समजा तुमची चॉईस ही 2 पेक्षा मोठी असेल, कारण आपल्याकडे किती चॉईस आहेत, 0, 1, 2. ओके, 3 चॉईस आहेत. 2 पेक्षा वेगळा काहीतरी मी नंबर टाकला ऍज अ चॉईस, डेफिनेटली आय हॅव टू कम आउट ऑफ द प्रोग्राम. दॅट इज माय प्रोग्राम शुड स्टॉप देअर. So that's why I am checking this condition here. If CH is greater than 2, exit 0 means stop execution of the program. Then पुढे बघा, जर नसेल तर, जर तुमची चॉईस ही 0, 1, 2 या तिन्ही पैकीच काय असेल तर काय होणार बघा, 10 आणि 15 तुम्ही नंबर टाकताय. ओके, हे नंबर तुम्ही युजर कडून पण घेऊ शकताय. आता हे 10 आणि 15 नंबर एफपी ऑफ सीएच पास करता येतं. म्हणजे तुमची चॉईस समजा 0 असेल तर इथं काय होईल, एफपी ऑफ 0 कॉल होईल. एफपी ऑफ 0 ला कुठलं फंक्शन आहे, ऍड फंक्शन आहे, म्हणजे ऍड फंक्शन एक्झिक्यूट होईल. हे बघा, ही पर्टिक्युलर लाईन बघा, समजते का? युजर कडून तुम्ही चॉईस घेतलेली आहे. इफ सपोज चॉईस इज 0, then fp of 0 will be called. fp of 0 means what? Add function will be called. Okay, so control will come to this particular point, it will perform the addition and it will return the result. If suppose choice of user is 2, then fp of 2 will be called. fp of 2, which function is there to fp of 2? That is multiplication function is there. So it will call the multiplication function, it will perform the multiplication and it will return the result. Okay, whatever result is written, that result is stored into variable yes and that result will be printed here. Okay, समजते का? बघा, हे दोन्ही कंपेअर करून बघा, समजते का? हे एक्झाम्पल समजलं असेल तर हे एक्झाम्पल समजेल. समजलं सगळ्यांना? रिप्लाय करा येस ऑर नो. Yes, sir. Okay. Very good. So last point from this unit is memory allocation. Okay. So we know that there are 2 types of memory allocation. One is static memory allocation and another is dynamic memory allocation. Okay. So static memory allocation is done by the array. आपल्याला माहिती आहे, जर आपण ऍरे जर घेतला तर ऍरे मध्ये काय होतं, फिक्स मेमरी अलोकेट होते. फॉर एक्झाम्पल इंट ए ऑफ 5. याचा अर्थ काय होतं, ए हा तुमचा ऍरे आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही फक्त 5 एलिमेंट स्टोअर करू शकता. बिकॉज ऍरे इज स्टॅटिक इन नेचर. एकदा तुम्ही त्याला साईज स्पेसिफाय केली की तेवढेच एलिमेंट त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टोअर करू शकता. समजा ऍरेची साईज ही 5 आहे, तुम्ही 5 पेक्षा जास्त एलिमेंट स्टोअर करू शकता का ऍरे मध्ये? You are not able to store the more than 5 elements into the array because its size is fixed. Okay, 2 ड्रॉबॅक आहेत बघा ऍरेचे. पहिला ड्रॉबॅक काय आहे, एकदा तुम्ही साईज दिली की त्याच्यापेक्षा जास्त एलिमेंट तुम्ही त्याच्यात एंटर करू शकत नाही. दॅट इज द फर्स्ट ड्रॉबॅक ऑफ ऍरे. अनदर ड्रॉबॅक इज दॅट इफ सपोज you are assigning, you are allocating some size and you are entering less than size element into the array. तुमच्या साईज पेक्षा कमी एलिमेंट तुम्ही ऍरे मध्ये एंटर करताय, तरी पण 2 एलिमेंट तसेच ब्लँक राहतील, 2 मेमरी लोकेशन तसेच ब्लँक राहतील. म्हणजे ऍरे तुम्ही 5 साईजचा क्रिएट केलाय आणि 3च नंबर तुम्ही एंटर केली, तर ते 2 लोकेशन जे आहेत ते ब्लँक तसेच राहतात. ओके, ते तुम्ही कुठेही रियूज करू शकत नाही. सो these are the drawbacks of array. Okay, and array is static in nature.
So static memory allocation, as you know, array is collection of fixed number of values. Once the size of array is declared, you cannot change the size. Hence, array is called as a static memory. Array ला आपण static memory म्हणतो. Dynamic memory allocation. मग डायनामिक मध्ये काय असेल हो? एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ स्टॅटिक मेमरी. तुम्ही किती एलिमेंट त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकता, किती एलिमेंट डिलीट करू शकता, हे तुमच्यावर आहे. रन टाइमला तुम्ही ठरवणार हाऊ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॅन बी देअर इन द मेमरी. You are going to decide that at runtime. Okay, so sometimes the size of array you declare may be insufficient. To solve this issue, you can allocate memory manually during runtime, and this is known as dynamic memory allocation. Okay, आता dynamic memory allocation कसं करणार? So for dynamic memory allocation you are going to use the 4 functions. आपल्याकडे 4 फंक्शन आहेत. malloc, calloc, realloc and free. These are the 4 functions you need to use in order to create the memory dynamically. And in order to use these functions, you have to include the stdlib.h header file in your program, because these functions are defined in the stdlib.h header file. Okay, let us see one by one. Malloc function. So malloc stands for memory allocation. Malloc meaning काय होतं? Memory allocation. So the malloc function allocates block of memory of the specified number of bytes, and it returns a pointer of void which can be casted into pointer of any form. म्हणजे malloc function चा यूज करून तुम्ही मेमरी डायनामिकली allocate करू शकता. malloc function काय करतं? It returns the void pointer. ओके, malloc function असू द्या किंवा calloc function असू द्या, हे काय करतात? void pointer रिटर्न करतात. आणि आपल्याला माहिती आहे, आपण void pointer मध्ये बघितलं होतं बघा. वेनेवर वाइड पॉइंटर काय आहे? इट इज अ जेनरिक पॉइंटर जो कुठल्याही डेटा टाइपला पॉइंट करू शकतो. ओके, मग जर आपल्याला स्पेसिफिक टाइपची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल? वी नीड टू परफॉर्म द टाइप कास्टिंग. दॅट इज वाइड पॉइंटरचं कन्व्हर्जन आपल्याला कशामध्ये करावं लागेल? समजा मला इंटिजर पाहिजे असेल तर इंटिजर मध्ये करावं लागेल, फ्लोट पाहिजे असेल तर फ्लोट मध्ये करावं लागेल त्या वाइडचं कन्व्हर्जन. ओके, दॅट्स वाय वी नीड टू परफॉर्म द टाइप कास्टिंग. सिंटॅक्स बघा तुमच्या लक्षात येईल. एक्झाम्पल बघा डायरेक्ट. malloc, आता इथं आपल्याला फ्लोट टाइपची व्हॅल्यू पाहिजे. ओके, म्हणून काय केलंय बघा, ptr इज इक्वल टू फ्लोट स्टार malloc 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट. म्हणजे काय झालं? रन टाइमला तुम्ही 100 बाइट्स 100 फ्लोट एलिमेंट तुम्हाला पाहिजेत. आता 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट, समजा फ्लोटची साईज किती आहे? 4 बाइट आहे. कन्सिडर करा. आता व्हेरिएबलची साईज किंवा डेटा टाइपची साईज आपण बघितलं होतं, हे कशावरती डिपेंड असते? ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि कंपायलर या 2 गोष्टीवरती डेटा टाइपची साईज डिपेंड असते. आता इथं काय करतोय आपण? रन टाइमला मला 100 फ्लोट नंबर पाहिजेत. सो 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट, समजा फ्लोटची साईज आहे 4 बाइट. सो 4 इंटू 100 किती झालं? 400 बाइट्स ऑफ मेमरी विल बी रिझर्व्ड बाय दी malloc फंक्शन. आणि malloc फंक्शनने काय रिटर्न केलं? void पॉइंटर रिटर्न केला. ओके, मग आपल्याला void पॉइंटर पाहिजे का फ्लोट नंबर पाहिजेत सांगा? वी रिक्वायर फ्लोट नंबर, सो वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट void इनटू फ्लोट. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव रिटर्न हिअर फ्लोट स्टार. ओके, म्हणजे काय? ह्या malloc ने जे काय void रिटर्न केलेलं आहे void पॉइंटर, त्या void पॉइंटरचं तुम्ही कन्वर्जन करताय फ्लोट पॉइंटर मध्ये, फ्लोट मध्ये, आणि ते ptr मध्ये स्टोअर करता. If malloc function is not able to allocate the memory, then it will result into null pointer. Okay, so this is about malloc function. calloc function. Okay, calloc stands for contiguous allocation. So दोन्ही फंक्शन malloc असू दे किंवा calloc फंक्शन असू दे, दोन्ही फंक्शन काय करतात? It allocates the memory dynamically at runtime. Then what is the difference between malloc and calloc? So malloc आणि calloc मध्ये डिफरन्स काय आहे? malloc फंक्शन मेमरी अलोकेट करतं आणि जी मेमरी अलोकेट केलेली आहे त्याला इनिशियलाइज करत नाही. ओके, बट द calloc फंक्शन allocates the memory dynamically and initialize all the bits to 0. एवढाच फरक आहे दोन्ही मध्ये, calloc आणि malloc मध्ये. अदरवाइज दोन्ही सेमच आहे. दोन्ही मेमरी डायनामिकली अलोकेट करतात. फरक काय आहे? malloc फंक्शन मेमरी अलोकेट करून सोडून देतं, त्याच्यामध्ये काही इनिशियल व्हॅल्यू टाकत नाही. calloc फंक्शन काय करतं? मेमरी डायनामिकली अलोकेट करतं आणि त्याच्यामध्ये
इनिशियल व्हॅल्यू टाकून देतं 0. ओके, यू कॅन सी द एक्झाम्पल. आणि दोन्ही फंक्शन काय करतात, बोथ दी फंक्शन्स रिटर्न्स दी void pointer. So that's why we need to perform the typecasting. You can see the example, calloc 25 and size of float. So you require 25 float numbers. Calculate the size of 25 float number. So float size comes the 4 असेल. So 4 into 25, 100 bytes of memory will be allocated by this calloc function, and it returns the void pointer. So that void will be converted into float. Okay. Free function, just a minute. What's up for me? So free function, so dynamically allocated memory created with either calloc or malloc doesn't get free on their own. You must explicitly use free function to release the space. जसं malloc आणि calloc फंक्शनचा यूज करून काय झालं, मेमरी डायनामिकली अलोकेट झाली, पण ती मेमरी जी अलोकेट झालेली आहे ती फ्री झाली का, मेमरी ती तशीच अलोकेट करून राहिली. ओके, सो यू नीड टू फ्री दॅट मेमरी इन ऑर्डर टू रियूज दॅट मेमरी. जी मेमरी अलोकेट केलेली आहे ती प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाल्यानंतर, प्रोग्राम मधून एक्झिट झाल्यानंतर कुठेतरी फ्री व्हायला पाहिजे, जेणेकरून ती मेमरी तुम्ही दुसऱ्या व्हेरिएबल साठी यूज करू शकता. सो टू फ्री दॅट मेमरी यू हॅव टू यूज दी फ्री फंक्शन. Okay, so see the syntax, free and the pointer. Okay, whatever pointer you have created, you need to use that pointer. Okay, example बघूया आपण, म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. So program using malloc and free function. तुम्ही malloc फंक्शन यूज करताय, at last मला free फंक्शन यूज करावं लागेल, जेणेकरून जे allocate मेमरी झालेली आहे ती फ्री होईल. ओके, यू कॅन सी द एक्झाम्पल. आपण काय करतोय बघा, मेमरी डायनामिकली अलोकेट करतोय. आपण कुठलाही कन्सेप्ट बघताना लक्षात ठेवायचं की काय करतोय, कुठला कन्सेप्ट अलोकेट युजिंग दी malloc फंक्शन. आता इकडे लक्ष द्या, एंटर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आता इथं आपण कुठलाही अरे घेतलाय का बघा, ह्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही बघत असाल, वी आर नॉट डिक्लेअरिंग एनी काइंड ऑफ अरे हिअर, कुठलाही अरे नाही इथं. ठीक आहे, सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आता युजरला सांगतोय नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हाला किती पाहिजे. हे कधी ठरणार आहे, कधी टाकणार आहे आपण, प्रोग्राम ज्यावेळेस आपण एक्झिक्यूट करू त्याच वेळेस युजर टाकणार की मला 5 एलिमेंट पाहिजेत, मला 7 एलिमेंट पाहिजेत, 10 एलिमेंट पाहिजेत. सो दॅट इज डिसाइडेड ॲट रन टाइम. ओके, सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दॅट इज डिसाइडेड ॲट रन टाइम. आता त्याची मेमरी अलोकेट करायची आहे, जेवढे एलिमेंट टाकलेले आहेत त्याला मेमरी अलोकेट करायची आहे. सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज दी malloc फंक्शन. कसं यूज केले बघा, पहिल्यांदा काय म्हणलं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आता जो नंबर मी टाकणार आहे तो कशामध्ये स्टोअर झाला, व्हेरिएबल n मध्ये स्टोअर झाला. ओके, समजा मला 5 एलिमेंट पाहिजेत, सो n मध्ये किती व्हॅल्यू असेल, 5. आता malloc फंक्शन कडे या, malloc n म्हणजे 5 इंटू साईज ऑफ इंटिजर, कारण आपल्याला एलिमेंट कसे पाहिजेत, इंटिजर. ओके, सो n म्हणजे काय, 5 एलिमेंट मला पाहिजेत. सो 5 इंटू साईज ऑफ इंटिजर, समजा इंटिजरची साईज 4 बाईट आहे. सो 5 इंटू 4 किती झालं, 20 बाइट्स ऑफ मेमरी विल बी अलोकेटेड बाय malloc फंक्शन हिअर. कसं केलं बघा, युजरला विचारलं तुम्हाला किती एलिमेंट्स पाहिजेत. जसं अरे मध्ये आपण स्पेसिफाय करतो 5 एलिमेंट, प्रोग्राम एक्झिक्यूट व्हायच्या अगोदर सांगतो की मला 5 एलिमेंट पाहिजेत, पण इथं प्रोग्राम रन केल्यानंतर सांगतोय की मला किती एलिमेंट पाहिजेत. मे बी 5 पाहिजे असतील, 10 पाहिजे असतील, किती असतील. ओके, जर 5 असतील तर n ची व्हॅल्यू 5 झाली. सो malloc n इंटू साईज ऑफ इंटिजर, सो 5 इंटू साईज ऑफ इंटिजर सपोज 4 बाईट. So 5 into 4, 20 bytes of memory will be allocated by this malloc function. Okay, and we know that malloc function returns the void pointer. Malloc function void pointer return करतो, but we want the element in integer. मग त्या void चं कन्वर्जन इंटिजर मध्ये करावं लागेल. म्हणून इथं आपण काय केले बघा, int star लिहिले. का लिहिले, मला एलिमेंट कसे पाहिजेत, इंटिजर पाहिजेत. सो दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर int star. आणि जी काही साईज अलोकेट झालेली आहे ती ए मध्ये स्टोअर केली. ओके, नाउ चेक आउट, इफ ए इज इक्वल टू नल. जर
नल असेल तर काय म्हणू शकतो, मॅलॉक पॉइंटर इज अनेबल टू अलोकेट दी मेमरी. ओके. जर नसतील तर एल्स पार्टला जाईल. एल्स पार्ट मध्ये बघा, आता इथं एलिमेंट एंटर करा, एंटर द एलिमेंट्स फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस दॅन n. ओके. 0 to n पर्यंत, n म्हणजे काय साईज आहे, तेवढे एलिमेंट मी एंटर केले. ऑल द एलिमेंट्स आय एम स्टोरिंग टू ए मध्ये मी स्टोअर करतोय. ओके. कारण इथं आपण ऍरे घेत नाही, इथं आपण काय करतोय, पॉइंटर क्रिएट करतोय. बघा, ए मीन्स व्हॉट, इट इज अ पॉइंटर. ओके. सो त्या पॉइंटर मध्ये काय करायचं, आपल्याला सगळे एलिमेंट स्टोअर करायचे आहेत. सो दॅट्स वाय ए प्लस आय का केलं आपण, कारण आपल्याला एलिमेंट कसे पाहिजेत, एकच एलिमेंट घेतोय का आपण, जास्त एलिमेंट घेतोय. म्हणजे ए प्लस आय सुरुवातीला 0 पोझिशनला पहिला एलिमेंट जाईल, प्लस आय म्हणजे आय प्लस प्लस होईल, म्हणजे फर्स्ट पोझिशनला सेकंड एलिमेंट जाईल. सो अशा पद्धतीने काय केलं जाईल, सगळे एलिमेंट एंटर करून घेतले जातील. आता इथं तुम्ही म्हणाल की इथं एम्परसेंट का लिहिलेलं नाही, स्कॅनएफ आहे पण एम्परसेंट का लिहिलेलं नाही, बिकॉज इट इज अ पॉइंटर. ओके. ए हा काय आहे, पॉइंटर आहे, आणि पॉइंटर मध्ये ऑलरेडी आपण एम्परसेंटच लिहिलेलं असतं, कारण पॉइंटर काय करतो, ऍड्रेस स्टोअर करतो. सो ऑलरेडी हा ऍड्रेस स्टोअर करणार आहे, म्हणून इथं आपल्याला परत इथे एम्परसेंट लिहायची गरज नाही. जो एलिमेंट एंटर कराल त्याचा ऍड्रेस इथं ए मध्ये स्टोअर होणार. जेवढे काय एलिमेंट स्टोअर कराल, एंटर कराल, त्या सगळ्याचा ऍड्रेस इथं ए मध्ये एक 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 स्टोअर होत जाणार. ठीक आहे. and then at the end display the elements. Array elements are I is equal to 0, I less than n, I plus plus. आता एलिमेंट डिस्प्ले करायचे, दॅट्स वाय वी हॅव टू यूज स्टार. ओके. स्टार a plus I, it will display all the elements. Okay. And at the end, whatever memory we have allocated, that memory needs to be free by using that free function. So free आणि कुठला पॉइंटर, ए हा पॉइंटर क्रिएट केलाय, तो इथं पास करा, जेणेकरून काय होईल, मेमरी जी अलोकेट झालेली आहे ती फ्री होईल. हे एक्झाम्पल समजलं का सगळ्यांना? आवाज येतो सगळ्यांना? मला माहित नाही काय प्रॉब्लेम झालेला, आवाज येत नाही म्हणता तुम्ही. आवाज येतो सगळ्यांना? हा, समजलं का? हे एक्झाम्पल बघा, नसेल तर विचारा. कारण रिझन मी सांगतो की हे जे काय तुम्ही शिकता आता, हे मॅलॉक डायनामिक मेमरी अलोकेशन, हे तुम्हाला पुढे गेल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी असणार आहे. इव्हन तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टीम असू द्या, युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम असू द्या, ओके, सिस्टीम प्रोग्रामिंग असू द्या, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हे डायनामिक मेमरी अलोकेशन हा कन्सेप्ट असणार आहे. सो समजला नसेल तर विचारा सगळ्यांनी. नसेल तर मग पुढे जाऊया. नो प्रॉब्लेम. सर ए इक्वल्स टू नल. एक का केलेला आहे, सपोज दिस फंक्शन इज मेमरी, मग नल काय होईल बघा, अनेबल टू अलोकेट मेमरी ड्यू सम रिझन. इफ सपोज मॅलॉक फंक्शन इज नॉट एबल टू अलोकेट मेमरी, इंटरनली काय घडते आपल्याला काय माहिती. समजा काय एरर आला, इनपुट आउटपुट काही एरर असू शकतो, त्या केसमध्ये मॅलॉक फंक्शन मेमरी अलोकेट करू शकत नाही. मग अलोकेट जर करू शकत नसेल तर तो काय रिटर्न करतो, नल व्हॅल्यू रिटर्न करतो. म्हणजे ए मध्ये काय व्हॅल्यू स्टोअर होईल, नल व्हॅल्यू स्टोअर होईल. जर ए मध्ये नल व्हॅल्यू स्टोअर असेल तर आपण काय प्रिंट करतोय, अनेबल टू अलोकेट दी मेमरी. डोंट लिव्ह दी सेशन. मेनी स्टुडंट्स दे आर लिव्हिंग दी सेशन. डोंट लिव्ह द सेशन. हा, समजलं का आता? कोणी विचारला होता क्वेश्चन? इथे पीपीटी रन आहे, त्यामुळे आय एम नॉट गेटिंग हु इज आस्किंग द क्वेश्चन. ओके, ठीक आहे, पुढचा बघूया. बी डिव्हिजन स्टुडंट्स, हा क्वेश्चन तुम्ही लिहून घ्या सगळे. क्वेश्चन लिहून घ्या सगळ्यांनी, आणि हा क्वेश्चन मला नंतर सॉल्व्ह करून सांगायचा. कारण तुमच्या डिव्हिजन मध्ये प्रॉब्लेम हा होतो की तुम्हाला मी जर एखादी टास्क करायला दिली तर बरीचशी मुलं करत नाहीत. सो काय करा, हा क्वेश्चन लिहून घ्या. हा प्रोग्राम तुमच्या समोर आहे, हा प्रोग्राम मला एक्झिक्यूट करून स्क्रीनशॉट पाठवा, आणि जर काय प्रॉब्लेम आला मला विचारा. काय करायचं आहे, राईट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दी अरे युजिंग मॅलॉक फंक्शन. मॅलॉक फंक्शनचा यूज करून काय करायचं तुम्हाला,
सगळ्या एलिमेंटची ऍडिशन करायची आहे, जे अरे मध्ये एलिमेंट आहे त्याची. बी डिव्हिजन, ए डिव्हिजनला ऑलरेडी हे झालेलं आहे. सो बी डिव्हिजन स्टुडंट्स. ओके, नाव सी दी कॅलॉग फंक्शन. आपण काय बघितलं आता इथं, मॅलॉक फंक्शन अँड फ्री फंक्शन दोन आपण कसं यूज करू शकतो. आता इथं बघा कॅलॉग फंक्शन बघूया. 99% तुम्हाला हा प्रोग्राम सेमच दिसेल, काहीही फरक नाही, फक्त मॅलॉकच्या ठिकाणी कॅलॉग केलेला आहे. अदरवाइज दिस प्रोग्राम अँड जस्ट अ मिनिट, मॅलॉक आणि कॅलॉग कुठं गेला. हा प्रोग्राम आणि जो आता आपण बघितलेला प्रोग्राम आहे तो ऑलमोस्ट 99% सेम आहे. बघा प्रोग्राम स्टार्ट होतो, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मागा पण बघितलं होतं आपण. मला समजा 6 एलिमेंट पाहिजे असतील तर n मध्ये काय झालं, 6 व्हॅल्यू विल बी स्टोर्ड इन टू n. इथे या आता कॅलॉग, इथं फक्त मॅलॉक मध्ये काय होतं, n इंटू साईज ऑफ होतं. इथं n नंतर कॉमा देतोय आपण. इथं बघा, इथं काय आहे बघा, मॅलॉक फंक्शन मध्ये n इंटू साईज ऑफ. ओके, फक्त इथं काय आहे, कॅलॉग लिहिले आपण आणि n कॉमा साईज ऑफ आहे. ओके, सो n कॉमा साईज ऑफ इंटिजर. समजा व्हॅल्यू ऑफ n 6 अँड साईज ऑफ 4. सो 6 into 4. So 24 bytes of memory will be allocated here. Okay. So calloc function also returns the void pointer, like malloc function returns the void pointer. The same way calloc function also returns pointer. So we have to convert that void into integer. So that's why we have written int star here. If calloc function is not able to allocate the memory, then it will return the null value. Okay, and that is checked here. If a is equal to null, it will print that. Okay, otherwise I is equal to 0, I less than n, it will take all the elements. Okay, and it will display the elements. हा प्रोग्राम आणि मागाचा प्रोग्राम मोस्ट तुम्हाला सेमच दिसेल. ओके, बघा प्रोग्राम बघा, काय अडचण असेल तर विचारा. कारण ह्याच्यात काय डिफरन्स, फक्त इथं कॅलॉग n इंटू साईज ऑफ च्या ऐवजी n कॉमा साईज ऑफ घेतलेला आहे. ठीक आहे, हा एक प्रोग्राम तुम्ही करायचा आहे. बी डिव्हिजन स्टुडंट्स, राईट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर एलिमेंट इन द अरे युजिंग कॅलॉग फंक्शन. हा प्रोग्राम पण एक्झिक्यूट करायचा आणि याचे स्क्रीनशॉट मला पाठवायचे सगळ्यांनी. लिहून घ्या क्वेश्चन, कारण हे झालेलं आहे ऑलरेडी. ओके, इथे काय करणार तुम्ही, कॅलॉग फंक्शन सांगितले म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्ही कधी डिसाइड करणार, रन टाइमला ठरवणार की किती एलिमेंट्स घ्यायचे. ठीक आहे, function. So if the dynamically allocated memory is insufficient or more than required, you can change the size of previously allocated memory using the realloc function. इथे काय बघ, तुम्ही malloc आणि calloc यूज करून मेमरी केली, but that memory is also insufficient. ओके, जे allocate केलेली मेमरी आहे ती insufficient आहे. ओके, maybe you require more memory. So at that time you can reallocate the previously allocated memory by using realloc function. त्याचा सिंटॅक्स काय बघा, ptr is equal to realloc. ओके, reallocate ptr अगोदर जो allocate करून ठेवलेला तो पॉइंटर आणि इथं नवीन साईज. सो ptr is reallocated with new size x. ओके, लेट अस सी द एक्झाम्पल. प्रोग्राम बघा हा. सो स्टार ptr I n1 n2 4 व्हेरिएबल्स आपण घेतलेले आहेत. ptr हा पॉइंटर आहे. एंटर दी साईज, साईज इथे एंटर केली n1 मध्ये ती साईज स्टोअर केली. ओके, आणि इथं काय केलं तुम्ही, मेमरी अलोकेट केली. ओके, ptr इज इक्वल टू इंट स्टार malloc n1 इंटू साईज ऑफ इंटिजर. इथं तुम्ही काय केली, मेमरी अलोकेट केली अँड यू आर प्रिंटिंग दी ऍड्रेसेस ऑफ दिस मेमरी. जी मेमरी अलोकेट केलेली आहे त्याचे तुम्ही ऍड्रेस प्रिंट करता येतं. ठीक आहे,
एंटर दी न्यू साईज. आता तुम्हाला नवीन साईज द्यायची आहे. ओके, वॉट एव्हर साईज allocated by the malloc function is not sufficient, so you want to reallocate that memory. So that's why you are asking the new size here. बघा इथे काय करताय, न्यू साईज काय आहे ते टाका. आता नवीन जी साईज टाकणार आहे ती कुठे स्टोअर करताय, N2 मध्ये स्टोअर करताय, N2 नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये. अँड देन ptr इज इक्वल टू म्हणजे नवीन अलोकेट करा, मेमरी नवीन allocate करा, तो टाका. N2 नवीन तुम्हाला किती पाहिजे, N2 इंटू साईज ऑफ इंटिजर. नवीन इथे साईज तुम्ही टाकलेली आहे N2. ओके, एवढी मेमरी करा असं त्याचं मिनिंग होतं. आणि ती साईज कुठं स्टोअर करा, ऑल द एलिमेंट्स. बघा रिअलोक फंक्शन याचा यूज आहे, सिंपल यूज आहे टू रिअलोकेट दी मेमरी. ओके, कधी जर अलोकेट केलेली जी मेमरी आहे दॅट इज इनसफिशियंट, सो you want to reallocate that memory. For that purpose you can use the realloc function. So here is the end of chapter number 2. Okay, so unit number 1 is over, unit number 2 is over, unit number 3 is already started for A division. Okay, let me know if anyone is having any kind of problem with unit number 1 and 2. I am specially asking to division B. काय प्रॉब्लेम आहे का सांगा. At 3:15 PM we are going to have the test, online test. Okay, तिथं ज्यांना मार्क्स पडतील, मी क्रायटेरिया सांगितलेला आहे किती मार्क्स पाहिजेत, तेवढे मार्क्स जर पडले तर तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल. आणि दॅट सर्टिफिकेट विल बी कन्सिडर्ड ऍट द टाइम ऑफ युअर परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन. ओके, ह्या ज्या काही टेस्ट घेतल्या जातात सगळ्या सब्जेक्टच्या, त्याला जे काय मार्क्स पडतायत ते तुमचे कन्सिडर करणार आहे. जे फायनल इव्हॅल्युएशन ज्यावेळेस होईल दॅट विल बी कन्सिडर्ड. युअर अटेंडन्स अँड युअर परफॉर्मन्स बोथ विल बी कन्सिडर्ड हिअर. Okay, as far as the attendance is concerned for division B, it is very less. I don't know the reason. Today also 30 or 32 students are present. I don't know the reason. Let it be. I will ask to your CC. Okay, so here is the end of unit number 2. In next lecture we will start unit number 3 for division B. Let me take the attendance. Here we will stop so that you will get some time for preparation, especially division B. तुम्हाला थोडा टाइम मिळेल प्रिपरेशन साठी, कारण आता टेस्ट आहे 3:15 वाजता. सो आय विल टेक अटेंडन्स अँड वी विल स्टॉप हिअर. जर कोणाला काही डाऊट असेल, समजलं नसेल तर विचारू शकताय. Don't write here roll number your. I will take the attendance orally.